A very good evening to all. Assalamu alaikum. This is Mubashir Ahmed from Unimust International Limited. I'm the chief consultant of Unimust International. Actually, Unimust International is one of the largest consultancy firm in Bangladesh, which is situated in Gulshan Circle 1, Jabba Tower. We are so much happy to be in here that we are going to discuss about the Europe. আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটি স্বপ্ন থাকে যে ইউরোপে পড়াশোনা করার জন্য। অনেকে জানে সিস্টেমটা, আবার অনেকে জানে না। একটি ভিসা 26টি দেশে ভ্রমণ কিভাবে সম্ভব সেটা, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ফারহান সাদিক তলবদার স্যার। আমি স্যারকে আমাদের সাথে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. It's so good to be here. So good to see your face. And yeah, amazing. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to welcome our dear young, energetic person, Mr. Salim. Sir, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, ভালো আছেন? Alhamdulillah. জি, আলহামদুলিল্লাহ। ফারহান স্যার ভালো আছেন? Alhamdulillah, sir. It's so good to see your face. So good to see your face. Amazing to have you both here. Thank you, sir. মানে অনেক কোশ্চেন, অনেক জল্পনা, অনেক জানার আগ্রহ নিয়ে আমাদের স্টুডেন্টরা বারবার আমাদেরকে মেসেজ করছে, আমাদেরকে ইনবক্স করছে যে স্যার উই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট দ্য ইউরোপ স্টাডি। আমরা ইউরোপ স্টাডি নিয়ে জানতে চাচ্ছি, কিংবা অনেকে প্রসেস মানে শুরু করে অর্ধেক পথে গিয়ে আটকে আছে। তো তাদের এই হতাশাকে দূর করার জন্য, তাদের এই কোশ্চেন গুলাকে আমরা খুব ইজি করার জন্যই, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই মূলত আজকের আমাদের লাইভ সেশন। যেমন আমাদের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার ফারহান স্যার, উনি সুদূর ইউরোপ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, এবং সেলিম পারভেজ স্যার, ওনার মাধ্যমে, ওনার হাত ধরে শত শত স্টুডেন্ট আজকে ইউরোপে অবস্থান করছে। তো আমরা সত্যি খুবই ভাগ্যবান যে আপনাদেরকে ইউনিমাস্টের এই প্ল্যাটফর্মে আনতে পেরে। আশা করছি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক বেশি উপকৃত হবে। তো আমি আমাদের দর্শকদেরকেও আমন্ত্রিত জানাচ্ছি আজকের এই লাইভ সেশনে। তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি ভূমিকা না করে স্যারের কাছে, ফারহান স্যারের কাছে। স্যার, হাউ আর ইউ স্যার? Alhamdulillah, I can't complain. I've been very good, and it's always good to see your faces again. And Thank you very much. yeah, it's just amazing how Unimust has grown lately, and how Unimust is progressing. And I think the credit goes to both of you. So thank you so much. Okay, sir. My first question is to you, sir. That what about the culture of Europe? And we know there are many countries in Europe: Germany, France, Austria, Hungary, and they are the different culture, different people, different things. So, first of all, I would like to know what about the culture of Europe? Well, if I'm to talk about the culture of Europe, it's a very broad topic, the culture of Europe itself. But in general, I would say it's very practical. The first thing I would say that the culture of Europe is very practical. They certainly have a sense of tradition, a sense of history, a sense of their own origin, but it's very easygoing, it's very intuitive, it's very friendly, it's very, very practical. So if I'm to sum up the culture of Europe in one word, I would say it's practical. Okay, so we know that Schengen visa, right? One visa, I will be able to visit more than 28 countries, right? So That's then right. we will be able to adjust with the 28 cultures, right? So now I would like to know from you, sir, what about the Schengen, and what is the Schengen visa, and how to process that? Well,
Schengen visa is, as you already know, that Schengen visa consists of like a visa that is a uniform visa for all the Schengen member countries. So it doesn't really matter that what is the purpose of your Schengen visa. So as long as you get the Schengen visa, you are able to travel to those member countries. And depending on the validity of your visa, you might get some other facilities as well. For example, you can travel to other EU countries as well with the Schengen Mhm. visa. For example, Croatia, Bulgaria, those are not part of Schengen, but you can still travel to Croatia and Bulgaria if you have the Oh, fine. Schengen visa. Also, if you have a Schengen visa or a residence permit of Europe, you can also travel to other countries like Turkey without any visa. So you can go to a few other countries that I cannot remember right now, but you can actually go to those countries with help of your Schengen visa or the residence permit. So yeah, it has a lot of advantages, especially for students, because in Europe there are different kinds of scholarship programs, and they have a program called the Erasmus program. So if you're an Erasmus student or an exchange student, what you can do is you can visit different countries and different universities. Let's say আপনি I don't know, আমি যে ইউনিভার্সিটিটা পড়ি এটার নাম হচ্ছে Tallinn University of Technology. So if you're a student of Caltech, you have the option to go to 200 plus universities across Europe on an Okay. exchange semester. So in that case, Schengen visa, like is very helpful because you can go to basically any countries you want. If you wanna do a semester in Germany, if you wanna do a semester in Belgium, if you wanna do a semester in Italy, Switzerland, wherever you wish. Not only that, you They can will also not do have any problem to visit here to there as a student also, right? that is correct. You Okay. can go to those countries during your tenure. Anytime, Yes, any moment, I can move here to there, right, sir? that is correct. Yes. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা একটু সেলিম স্যারের কাছ থেকে সেনজেন ভিসা সম্পর্কে প্রথমে আইডিয়া নিব, যে স্যার সেনজেন ভিসাটা মানে সম্পর্কে আপনি কিভাবে চিন্তা করছেন? মাশাআল্লাহ, থ্যাংক ইউ স্যার। ফারহান স্যার তো বললোই, আসলে যখন একটা স্টুডেন্ট ইউরোপে সেনজেনের কান্ট্রির মধ্যে যে কোনো একটা কান্ট্রির ভিসা তার হয়ে যায়, স্টুডেন্ট ভিসা, সে অনায়াসে যে কোনো আপনার ওই ইংলিশে যে সমস্ত কান্ট্রি গুলো আছে ওগুলোতে গিয়ে মুভ করতে পারে। আর আমি যতদূর জানি প্রায় আপনার 1 মাস থেকে 90 দিনের মতো কান্ট্রি ওয়াইজ সে ভিজিট করতে পারে, তো সেক্ষেত্রে সমস্যাটা হয় না। তো এখন বাংলাদেশ থেকে বেশিরভাগ স্টুডেন্টের ইচ্ছা থাকে যে সেনজেনে যাবো, পড়াশোনা করতে সেনজেনে যাবো, এক কান্ট্রিতে ঢুকলে বিভিন্ন কান্ট্রিতে মুভ করতে পারি, আমরা ঘুরতে এই পারি। জন্য আপনি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করে দিলাম। সেনজেন মানে যে ইউরোপের টোটাল মানে 26-28টা দেশকে বোঝানো হচ্ছে। সেনজেন ডাজন্ট মিন দ্যাট ওয়ান কান্ট্রি, ইট মিনস 28 countries. এই ব্যাপারটা আজকে প্রথমে আমরা ক্লিয়ার করলাম। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্রসেসিং সিস্টেম? আমরা জানি যেমন অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, প্রত্যেকটা দেশের এমবাসি আলাদা, কোনোটা ইন্ডিয়াতে, কোনোটা বাংলাদেশে। তো এখন আমরা জানতে চাইবো স্যার যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্রসেসিং সিস্টেম? আচ্ছা, প্রসেসিং সিস্টেমের জন্য তার যেটা হচ্ছে কিছু দেশের এম্বাসি বাংলাদেশে আছে, আবার কিছু দেশের এম্বাসি ইন্ডিয়াতে। তো ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত দেশের এম্বাসি গুলো থাকে এগুলোতে স্টুডেন্টকে ইন্ডিয়াতে যেতে হয়, ইন্ডিয়ান ভিসা নিতে হয়, এম্বাসি ফেস করতে হয়। বাংলাদেশে যেগুলো আছে এগুলো তো মাশাআল্লাহ বাংলাদেশে হওয়ার কারণে সহজ, বাংলাদেশ থেকে ভিসা প্রসেসিংটা করতে পারে। তো বাংলাদেশে যেমন আছে সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, ইউকে, তো এর বিভিন্ন আরো দেশগুলোর বাংলাদেশে এম্বাসি থাকায় এই সমস্ত স্টুডেন্ট গুলার আপনার সহজেই ভিসা নিতে অতটা হ্যাসেল হতে হয় না। বাড়তি যে হ্যাসেল ইন্ডিয়ান ভিসা, এটা নিতে হয়, ইন্ডিয়াতে মুভও করতে হয় না। তো এই সমস্ত দেশের জন্য আবার আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট একটু হাই থাকে, এদের আবার টিউশন ফিসের অ্যামাউন্ট একটু বেশি থাকে। আর ইন্ডিয়া বেস যে সমস্ত এম্বাসি থেকে ভিসা নিতে হয় ইন্ডিয়াতে গিয়ে, এই সমস্ত কান্ট্রি গুলো তুলনামূলক টিউশন ফিসের রেঞ্জ একটু কম থাকে। আর মোটামুটি আইএলটিএস আপনার 5.5 6 এর মধ্যেই অ্যাডমিশন ভিসাও হয়ে যায়, ব্যাংকও কম দেখাতে হয়। এই স্যার প্রসেসটা ব্যাংকে কত টাকা দেখাতে হয়? তার এখন ধরেন ইউকে, এক একটা কান্ট্রি স্যার এক এক রকম। যেমন হচ্ছে আপনার জার্মানি, নরওয়ে, এই দুইটা কান্ট্রি, এর সাথে বেলজিয়ামও আছে। তো এই তিনটা কান্ট্রির জন্য হ্যাঁ, জার্মানি আর হচ্ছে নরওয়েতে টিউশন ফিস নেই, বেলজিয়ামে অল্প কিছু টিউশন ফিস থাকে, কিন্তু এদেরকে ব্লক অ্যামাউন্টটা পাঠাতে হয়। এদেরকে একটা ব্লক অ্যামাউন্ট থাকে, যেমন হচ্ছে আপনার নরওয়েতে যেমন 13 লাখ টাকার মতো পাঠাতে হয়। তো আবার অন্যান্য কান্ট্রি যেমন আছে সুইডেন,
এরপর হলো নেদারল্যান্ডসের সাথে আছে, যেখানে ব্লক অ্যামাউন্টটা পাঠাতে হয়। আবার ডেনমার্কে অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য কোনো ব্যাংক দেখাতে হয় না। সুইডেনে একটা 12 থেকে 15 লাখের মতো দেখাতে হয়। এরপর আবার যে সমস্ত দেশের এম্বাসি গুলো ইন্ডিয়াতে, ইস্তোনিয়া, চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, হাঙ্গেরি, এগুলোর জন্য দেখা যায় 8 থেকে 10-12 লাখ টাকা হলেই ব্যাংকে এটা হয়ে যায় একটা Now, স্টুডেন্টের। thank you, Salim sir. Now I would like to go to Karan sir. Yeah, sir. What about the scholarship facility? Well, scholarship facilities definitely Europe অনেক বেশি, I would say, compared to other countries, because if you're talking about Europe, there's like around close to 30 countries. So if you're talking about Europe only, then it's like 30টা দেশের স্কলারশিপ আপনি একসাথে আপনি কম্পেয়ার করতে পারতেছেন। সো আমি সবাইকে যেটা সাজেস্ট করি যে স্কলারশিপ পোর্টাল আছে, তারপর ব্যাচেলার্স পোর্টাল, মাস্টার্স পোর্টাল, এই পোর্টালগুলো খুবই ভালো টু ফাইন্ড স্কলারশিপস। এন্ড আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক ইউনিভার্সিটি বা স্পেসিফিক কোর্সে ইন্টারেস্টেড হন, সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় কোল্ড ইমেলিংও করতে পারেন যে আমি তোমার এই কোর্সটাতে খুবই ইন্টারেস্টেড, আমার প্রোফাইল এটা, আমি এটা করছি, আমার এই পাবলিকেশনস আছে এন্ড হোয়াট নট, যারা খুব পটেনশিয়াল স্টুডেন্ট। সো অনেক সময় এটা কি দেখা যায়, পাবলিকেশনটা দেখা যাচ্ছে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে? রাইট, মাস্টার্স পিএইচডি, আপনি এই কোর্স যখন এই লেভেলগুলোতে যাবেন, সো তখন আপনি আপনার প্রফেসর বা সেখানে যে কোর্স ডিরেক্টর আছে, কোর্স ডিরেক্টরকে আপনি মেল করতে পারেন যে তোমার এই কোর্সে আমি বা তোমার এই প্রজেক্টে আমি কাজ করতে আগ্রহী। সো তখন দেখা যায় কি, যদি এখানে কোনো স্কলারশিপ নাও থাকে, অনেক সময় সেই কোর্স ডিরেক্টর আপনার জন্য ফান্ড ক্রিয়েট করবে, অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে রিসার্চ গ্রান্টের একটা পার্ট আপনাকে স্কলারশিপ হিসেবে দিয়ে দিবে। সো দ্যাট ওয়ে ইটস ভেরি, মানে আদার দেন অ্যালং উইথ রেগুলার স্কলারশিপস, এই চান্সেস গুলো আছে। স্কলারশিপের কথা যদি বলি, তাহলে প্রচুর স্কলারশিপ আছে। ইউনিভার্সিটি ফুল ফি, টিউশন ফি ওয়েভার তো আছেই, প্লাস ডোরা স্কলারশিপ, মুন্ডু স্কলারশিপ, এরাসমাস স্কলারশিপ, different kinds of government scholarship depending on the right depending on the subjects you want to read. So এটা হচ্ছে আপনার অ্যাডমিশনের আগের স্কলারশিপ। So let's say আপনি অ্যাডমিশন নিয়ে যাওয়ার পরে there are lots of other scholarship. দুটা মেইন স্কলারশিপ হচ্ছে, একটা হচ্ছে পারফরম্যান্স স্কলারশিপ। সো ইউজুয়ালি ইউনিভার্সিটি গুলোতে পারফরম্যান্সের উপরে আপনাকে স্কলারশিপ দিবে। সো আপনি যদি আপনার লেটস সে আপনার কোন সেমিস্টারে আপনি আপনার ক্লাসের টপ 5% 10% থাকতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি স্কলারশিপ পেয়ে যেতে পারেন। সেটা হচ্ছে আপনার পারফরম্যান্স স্কলারশিপ। স্কলারশিপের পরিমাণটা কেমন হতে পারে? It depends. It depends from country to country, from course to course. Depend ওই কোর্সটার জন্য কি পরিমাণ অ্যালোকেশন আছে সেটা। আরেকটা যেটা স্কলারশিপ আছে, যেমন এস্তোনিয়াতে আমরা যে স্কলারশিপটা যেটা অ্যাভেলেবেল আছে, সেটা হচ্ছে নিড বেস স্কলারশিপ। ইন কেস কোন স্টুডেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম পড়লো, অথবা সামহাউ ফাইন্যান্সিয়ালি ইট বিকামস এ বিট ডিফিকাল্ট, তখন সেই স্টুডেন্টটা নিড বেস স্কলারশিপ জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। তখন ইউনিভার্সিটি থেকে তাদেরকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়, যে অ্যামাউন্টের থ্রু তারা ফাইন্যান্সিয়ালি তাদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো মিট করতে পারে। সো এই ধরনের স্কলারশিপ গুলোও আছে। এছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ আছে, আপনি বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য কাজ করতে পারেন, কম্পিটিশন থেকে স্কলারশিপ পেতে পারেন। Okay. Sir, thank you very much for your answer. Sir, we know that there is huge opportunity, those who are the students, such as about the health insurance. If a student have the health insurance, he will get huge opportunities over there. So could you please tell something about the facilities of the health insurance? Well, health insurance, so initially আপনি যখন as a student, when you're first time coming to Europe, you'll need to have health insurance provided by an authorized agency. So insurance companies, আপনি যদি, let's say for Bangladeshi students, if you go to German embassy's website, there's actually a list of authorized insurance companies from where you can get those insurances. Also, there are lots of other international insurance companies as well. For example, Swisscare, Argo, and BTA, different kinds of insurance companies. So you can get the insurance from there as well. But usually, Europe and most of the countries, if you have a job, then the health insurance is provided by the government. So you do not need an external health insurance from other third-party service providers. So after job এর সাথে basically insurance টা আসে। Okay, sir, what about the job facilities of the student?
Well, since I'm in Estonia, আমি Estonia specific কিছু ইনফরমেশন দিতে পারি যেটা throughout Europe kind of the same. সেটা এস্তোনিয়াতে যেটা হয়, this is a very popular country right now for startups. So there are a lot of international startups. There are a lot of tech companies. There are a lot of like fresh tech companies, unicorns and whatnot. So এখানে আপনার জবের opportunity, I would say, very very good. If you're into Very startups and if you're into, let's say, if you're interested in IT jobs or maybe other type of fintechs, cryptocurrency, blockchains, if you're interested in these kinds of things, তাহলে আপনার জন্য এখানে ভালো জব আছে। এবং the good thing is you don't need language, so local Thank you, language sir. ছাড়া আপনি ইংলিশেও জবগুলো পেতে পারেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু সেলিম স্যারের কাছে যাবো। সেলিম স্যার, আপনার তো অনেক স্টুডেন্ট যারা নাকি ইউরোপে অবস্থান করছে, তো হোয়াট অ্যাবাউট देयर রিভিউ? তারা মানে জব অপরচুনিটি কেমন রিভিউ দিচ্ছে, তারা কোনো প্রবলেম ফেস করেছে কিনা, এই ব্যাপারে যদি স্যার আপনি কিছু বলতেন। হ্যাঁ স্যার, ভালো একটা কোশ্চেন করেছেন। আসলে জব হয় কি স্যার, যখন বাংলাদেশ থেকে কোনো ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স এর জন্য স্টুডেন্ট যায়, তখন দেখা যায় বাংলাদেশে একরকম আপনার তার এনভায়রনমেন্টটা পায়, ওখানে গিয়ে কিন্তু একদম তার ভিন্নটা হয়। তো দেখা যায় যারা আসলে একটা জব স্টুডেন্টের কি পরিমাণ আসলে কোয়ালিফিকেশন থাকে, যোগ্যতা কেমন থাকে, তো এর উপরে আসলে বেস করে। কোন স্টুডেন্ট দেখা যায় হচ্ছে 7 দিনে জব ম্যানেজ করে ফেলে, আবার কেউ দেখা যায় 2 মাসের সময় লাগে, 3 মাসের আচ্ছা, সময় লাগে। এগুলো আসলে জব কি পাবে, আপনার জব পাবে। জব, হ্যাঁ স্যার, আপনি কোয়ালিফাইড হলে স্যার জব অবশ্যই পাবেন। তো ওকে এখানে হয় কি, ওই কিছু স্টেট যেগুলো আপনার সিটি বেস, যেগুলো আপনার রাজধানীর মধ্যে জবের অপশনটা বেশি থাকে, একটু দূরে হলে কিছুটা কম হয়। তো এই হলো স্যার অবস্থা স্যার। স্যার আমাদের কাছে অনেক কোয়ারিজ আছে যে কোন ইউরোপ তো যেমন জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া, অনেক দেশ আছে। কোন কান্ট্রিতে সহজে এন্ট্রি করা যায় বা ভিসা পাওয়া যায়? আমাদের সাথে অলরেডি যারা জয়েন করেছে তাদেরকে আমরা কংগ্রেচুলেশন জানাচ্ছি ফর বিং উইথ আস। দেন আমি আমাদের সাথে জয়েন করেছে রাজন দাস স্যারকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ফ্রান্সিস চৌধুরী স্যার আমাদেরকে বলেছে আসসালামু আলাইকুম, গুড টু সি থ্রি টুগেদার। এবং সেলিম স্যার আমাদের কাছে একদম জানতে চেয়েছেন, এই যে কোশ্চেনটা দিয়েছেন 2000, আপনি একটু বলেন 2008 সালে ব্যাচেলর কমপ্লিট from private university, after that diploma 3 years from Malaysia, so now working in Malaysia as a manager. So good post. I visited 11 countries last 5 years. This is a very good profile. So can I apply for the masters without having any IELTS, or is there any opportunity for getting the visa? Sir, পসিবল স্যার, হ্যাঁ স্যার, এটা পসিবল। আপনি যখন নাকি ইউকে তে প্রসেস করা যায়, তাও সেনজেনের বাইরে, ইউরোপের মধ্যে ইউকে তে প্রসেস করা যায়, যেহেতু আইএলটিএস নেই ওনার। এশিয়া জোনের মধ্যে যেহেতু উনি পাস করেছেন, তো সেক্ষেত্রে আপনার যেগুলো আপনার সেটেল কান্ট্রি বলি আমরা, যেগুলোকে সেনজেনের, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, তো এগুলোর জন্য ওনার আইএলটিএস দিতে হবে, যেহেতু উনি এশিয়ার জোন থেকে ব্যাচেলরটা কমপ্লিট করছেন। কিন্তু উনি কিন্তু একটা ফরেন ডিগ্রি ওনার আছে, সেই ক্ষেত্রে উনি যদি একটা আইএলটিএস করে নেয় তাহলে কিন্তু সুইডেনে কিন্তু একটা ভালো স্কলারশিপে সে অপরচুনিটি পেতে পারে। আপনি কি মনে করেন? হ্যাঁ, এসআই স্কলারশিপ যেটা, এইটার জন্য একদম উনি এলিজিবল। কিন্তু সেক্ষেত্রে হবে যেটা, ওনাকে আইএলটিএসটা অবশ্যই দিতে হবে। তো আইএলটিএসটা দিলে উনি মাশাআল্লাহ করতে পারবে। এছাড়া যদি আইএলটিএস ছাড়াই যেতে চায়, তো তখন দেখা যাবে হচ্ছে যেগুলো ইন্ডিয়া বেস এম্বাসি, বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট ইন্ডিয়াতে যায়, পোল্যান্ড আছে, চেক রিপাবলিক আছে, হাঙ্গেরি আছে, তো এইগুলাতে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এবং নেদারল্যান্ডসেও কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোতে মিডিয়াম হোম ইনস্ট্রাকশন থাকলে অ্যাপ্লিকেশন করা যায়, ওগুলোতে উনি পারবে। বেলজিয়ামও কিছু ইউনিভার্সিটি আছে, এগুলোতে উনি অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ওকে, আর সেক্ষেত্রে আইএলটিএসটা আমরা তাদেরকে সাজেস্ট করতে পারি আইএলটিএসটা করে নিতে হবে ফার্স্ট। আইএলটিএসটা দিলে উনি তখন সবগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আচ্ছা, সব দেশে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। অনেকে আছে জানতে চায় যে ইউরোপের ইউনিয়নের মধ্যে না, বাট সেনজেন না, বাট ইউরোপ ইউনিয়নের মধ্যে, যেমন আমরা জানি সাইপ্রাস, তারপর হচ্ছে রোমানিয়া, চেক রিপাবলিক তো মানে ক্রোয়েশিয়া আছে, ক্রোয়েশিয়া, এই কান্ট্রিতে গুলাতে যারা পড়তে যাবে, আমাদের ইউনিমাস্টও তাদের জন্য প্রসেস করছে, আমরা জানি আইএলটিএস ছাড়া। সো উইল দেয়ার এনি অপরচুনিটি টু মুভ অন or for getting the visa by visit visa from Romania to Europe, Germany, France, or any other country? So sir, I like to ask Farhan sir.
Well, definitely, sir. আপনি যখন বেসিক্যালি ক্রোয়েশিয়া অথবা বুলগেরিয়া, রোমেনিয়া এগুলো কিন্তু even though they are not in Schengen, but they have been trying to get into the Schengen zone since 2009 or maybe earlier than that. So there's a very good many chance that they'll be included into the Schengen area into the coming future. Other than that, if you're having an European degree, if you have studied in European university, even though if you study in Russia or Ukraine Okay. and you have an European degree, then it becomes very easier for you to move around Europe and look for job opportunities. Or if you wanna do another master's or do a PhD, or if you find something that you're interested in, and there are lots of, like, I mean, if you're skilled and if you're, let's say, an IT professional, there will be a lots of job opportunities for you around Europe. And usually হয় কি, usually Bangladesh অথবা let's say India, Sri Lanka, Malaysia, এই দেশগুলো থেকে আইটি প্রফেশনাল নিয়ে আসাটা একটু টাফ, বিকজ দ্য প্রসেস ইজ a bit tough, it's lengthy, it's time consuming and whatnot. But if you're already in, let's say, Croatia, then it's very easy for you to I mean, then একটা জার্মান এমপ্লয়ার আপনাকে খুব ইজিলি হায়ার করতে পারবে বিকজ ইউ আর অলরেডি ইন ক্রোয়েশিয়া। সো আপনি Right. যদি এই কান্ট্রিগুলো থেকে মাস্টার্স বা ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করেন, সো এরপরে আপনার জন্য ইট বিকামস ভেরি ইজি টু মুভ অ্যারাউন্ড ইউরোপ। So during that continue their course, will that be possible for getting the visit visa to visit Europe? Oh, why not? I mean, if you, as I mentioned earlier, there are lots of exchange programs. So where Okay. university students go to other campuses to, like, do 1 semester or 2 semester and whatnot. So it's very, very much possible for students to actually go to a satellite campus in France and do 1 semester Exactly. there. Okay, now I would like to go to the Mr. Selim sir. Sir, we know that many of the students, those who has completed the graduation, okay, মানে সেলিম স্যার আমরা আউট হয়ে গেছে, তো আমরা যারা অনেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, দেখা গেছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর 7 বছর 8 বছর যাবত তাদের একটা গ্যাপ রয়ে গেছে বা জব করছে, তো তারাও কিন্তু অনেক সময় পড়তে চায়, কিংবা অনেক সময় দেখা গেছে 12 বছর হয়ে গেছে। যেমন আমরা জানি ইউরোপ, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাতে এই ইয়ার গ্যাপটা আসলে অতটা প্রবলেম না। তো ইউরোপের ক্ষেত্রে মানে এই ইয়ার গ্যাপটা সম্পর্কে স্যার আপনি যদি আমাদেরকে একটু সাজেস্ট Sure, করতেন। definitely. সরি স্যার, আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। আচ্ছা, আমি স্যার কোশ্চেনটা আরেকবার রিপিট করি। কোশ্চেনটা আচ্ছা ছিল এরকম যে যারা আমরা অনার্স পাস করেছে, অনেক স্টুডেন্ট আমাদের কাছে আসে, অনার্স পাস করেছে কিংবা মাস্টার্স পাস করেছে, একটা দীর্ঘ এখন জব করছে, খুব ভালো অপরচুনিটি তার বাংলাদেশে আছে, কিন্তু একটা অনেক বড় গ্যাপ হয়ে গেছে 10-12 বছরের বা 7-8 বছরের। তো আমরা জানি বাইরের কান্ট্রিতে যেমন কানাডা, ইউএসএ তে এই ইয়ার গ্যাপটা আসলে কোনো সমস্যা না, কারণ ওরা যেটা বলে যে পড়াশোনা যে কোনো বয়সে যে কোনো সময়ে করা যায় বা শুরু করা যায়, বাট ইউ হ্যাভ টু প্রুভ over that what did you do during that period, ওই সময়ের মধ্যে আপনি কি করেছিলেন। তো এটা যদি দেখাতে পারে তাহলে ভিসা ইজিলি হয়। তো আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইবো যে তাদের জন্য কি করতে পারে, যাদের ইয়ার গ্যাপ আছে তারা কিভাবে প্রসেস করতে পারে, তাদের জন্য আপনার আচ্ছা স্যার, সাজেশন। এখানে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে ব্যাচেলরের পরে ইয়ার গ্যাপ, আর একটা হলো মানে ইন্টারের পরে ইয়ার গ্যাপ ব্যাচেলরের জন্য যারা করতে চায়, একটা হচ্ছে আপনার ব্যাচেলর পর মাস্টার্স এর জন্য যদি ইয়ার গ্যাপ হয় তাহলে কি। এখন ব্যাচেলরের জন্য যারা যেতে চাবে ইন্টারের পর, তার যদি ইয়ার গ্যাপটা হয়, আর ইয়ার গ্যাপটা আসলে কি কারণে হয়েছিল, যদি কোনো ফ্রুটফুল রিজন থাকে তাহলে কি সমস্যা হয় না। যেমন কিছুদিন আগে 2013 সালে আপনার ইন্টার পাস করেছিল আমাদের অ্যাপ্লিকেন্ট পোল্যান্ডের, তো স্যার আপনি চিনবেন। তো ও তো ধরেন 2013 থেকে শুরু করে 2021-এ প্রায় এখানে 7 বছর মতো স্টাডি গ্যাপ। তো ওর কিন্তু গ্যাপ ইয়ারের মধ্যে ও কিন্তু কাজ করেছে আসলে। ওর ফিজিক্যালি ডিসেবিলিটির কারণে ও আসলে ফিজিক্যালি পড়াশোনা করতে পারে না, কিন্তু এই সময়টা ও কাজে লাগিয়েছিল। অলিওর ভাই, অলিউর রহমান স্যার, অলিউর এখন যে আপনার ওই ইউনিভার্সিটি লজে আছে। ছিল ওনার। হ্যাঁ, ওনার প্রায় 2013-তে এইচএসসি স্যার, তো এখন 2021-এ এসে ওনার কিন্তু ভিসা হয়েছে। তো গ্যাপটাকে উনি ফ্রুটফুলি ডিসক্রাইব করতে পারছে, আসলে এই কারণে আমার গ্যাপটা হয়েছিল, কিন্তু আমি এই সময়গুলো নষ্ট হয়নি, এই কাজগুলো করেছিলাম, আমি ভবিষ্যতে এই আবার পড়াশোনা ফিরে এসে এই কাজগুলো করতে চাই। তাই এম্বাসি কিন্তু ওনাকে আটকে নেই, ওনাকে ভিসা দিয়ে দিছে। এবার এটা হলো ব্যাচেলরের পর স্যার, ব্যাচেলর পর গ্যাপটা যদি হয়ে যায়, তো কি কারণ হয়েছে কজ গুলো যদি বলা যায় ঠিক মতো, তাহলে স্যার আটকে না। আর মাস্টার্সের জন্য গ্যাপ হলে স্যার আরো সুবিধা স্যার, মাস্টার্স অ্যাপ্লিকেন্টের গ্যাপ হলে এক্সপিরিয়েন্সটা বাড়বে স্যার, তখন দেখা যায় এই অ্যাপ্লিকেন্টের জন্য কাজ করা সহজ। যেমন হলো আমার 2019 সালের দিকে সুইডেনে
লুন্ড ইউনিভার্সিটিতে লন্ডনে লুন্ড ইউনিভার্সিটিতে এক ভদ্রলোকের, ভাইয়ের নামটা আমার মনে নেই, উনি ওনার হাজবেন্ড ওয়াইফ সহ বাচ্চা সহ গিয়েছিল। ওনার মাস্টার্স শেষ হয়েছিল ইউনিভার্সিটি থেকে 2006 সালে। তো 6 স্টুডেন্ট 19-এ ভিসা পেয়েছে, মধ্যে গ্যাপ স্যার প্রায় 13-14 বছরের মতো। তো গ্যাপ নিয়ে আসলে সমস্যা হয় না মাস্টার্স এর জন্য। তো জব এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে বা এই গ্যাপের মধ্যে উনি কি করেছে এটা যদি মানে সিভির মধ্যে অথবা উনি যদি গ্যাপটা ফিল করতে পারে, তখন সেগুলোতে সমস্যা হয় না স্যার। ওকে, দেন আরেকটা চমৎকার কোশ্চেন যেটা আমি সবসময় পেয়ে থাকি, বা আমাদের স্টুডেন্টরা একবার রিফিউজ হয়ে নিরাশ হয়ে যায়। যদিও বা এইটা হওয়া উচিত না, কারণ এমবাসিতে এইটা প্রুফ করতে হবে যে ইয়েস আই হ্যাভ এনাফ অপরচুনিটি ইন বাংলাদেশ, জাস্ট আই এম গোয়িং ওভার দেয়ার ফর স্টাডিং, নট ফর স্টেইং ফর দ্য লং টাইম, আই উইল রিটার্ন ব্যাক ফ্রম দেয়ার আফটার কমপ্লিটিং মাই গ্রাজুয়েশন, উইথ দ্যাট আই কুড ম্যানেজ দ্যাট, দেন আই এম সাপোজ টু গেট দ্য ভিসা। কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা নার্ভাস হয়ে যায়, আর সেই কারণেই রিফিউজটা মূলত হয়। কিন্তু রিফিউজ হয়ে যাওয়ার পর সে আরো বেশি নার্ভাস হয়ে যায় যে আমার দ্বারা মনে হয় না আর কোনো কিছু করা সম্ভব হবে, দ্যাট উইল নট বি পসিবল ফর মাইসেলফ টু অ্যাচিভ দ্য ভিসা। বাট আমি আমার লাইফে দেখেছি, আমার স্টুডেন্টকে দেখেছি যে মানে ইউরোপ থেকে রিফিউজ হয়েছে কিন্তু কানাডাতে ভিসা পেয়েছে, আবার কানাডা থেকে ভিসা রিফিউজ হয়েছে কিন্তু ইউএসএ তে ভিসা পেয়েছে। তো এটা আসলে ইজ ডিপেন্ডস অন প্রসেসিং। তো ইউনিমাস যে প্রসেসটা করছে এটা নিঃসন্দেহে, যেহেতু আমাদের সাকসেস রেট 100% আলহামদুলিল্লাহ, তো আমরা আশাবাদী যে আমাদের মাধ্যমে মানে রিফিউজ হবে এই প্রত্যাশা আমরা করি না, কারণ আমরা সবসময় বিশ্বাসীদের দলে। যদি একটা ভিসা হয়, দ্যাট ভিসা উইল বি মাইন, দ্যাট ইজ কল কনফিডেন্স। সো স্যার, রিফিউজাল স্টুডেন্টদের জন্য যারা অলরেডি ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে রিফিউজ হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার সাজেশন কি থাকে? আচ্ছা এখন আচ্ছা Sorry, no, please, let me go on. আমরা স্যারের কাছ থেকে অ্যানসারটা নিব। স্যার প্লিজ, ফারহান স্যার। অ্যাকচুয়ালি কি আপনি যদি ইইউ ভিসা কোড নামে একটা হ্যান্ডবুক আছে, সো আপনি যদি ইইউ ভিসা হ্যান্ডবুকটা ভালো করে পড়ে দেখেন, সেখানে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো আপনার কাছে ফার্স্টে অতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মনে হবে না কয়েকটা জিনিস, যে অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে কি মিন করতেছে। বাট আপনি যদি ভালো করে সেটা পড়েন, সেটা এক্সপ্লেনেশন গুলো পড়েন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি কি গ্রাউন্ডসে ভিসা দেওয়া হয় এবং কি কি গ্রাউন্ডসে ভিসা রিফিউজ করা হয়। সো সেখানে রিজন গুলা এবং রিজনের প্রপার জাস্টিফিকেশন গুলো দেওয়া আছে। এখন কিছু জিনিস আছে যেটা ভিসা অফিসার বা এমবাসি পার্সোনাল যে থাকবে তার ডিসক্রিপশনে থাকবে, যে তার পার্সোনাল ইন্টারভিউটা দেওয়ার পরে তার কি মনে হয়েছে যে স্টুডেন্টটা কি আসলে লেজিটিমেট কিনা। এই জন্য যখন স্টুডেন্ট এমবাসি থেকে ইংলিশে একটু হেজিটেট করে অথবা ফিলার ওয়ার্ডস গুলো বেশি ইউজ করে, অথবা আটকায় যায় অথবা কিছু একটা নার্ভাস হয়ে যায়, তখন ভিসা অফিসার সেখানে রিমার্কস দেয়, বিভিন্ন নোটস দেয়। সো আপনি যদি ইউ ভিসা কোডটা পড়েন, আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার রিফিউজালের কারণগুলো কি। So বাংলাদেশের স্টুডেন্টদের জন্য যেসব কমন রিজন, one of the most common reasons is documents. So if you submit fake documents and if the embassy can verify that it's a fake document, you can be 100% certain that your visa will be rejected, because a fake document submission is a very 100% grounds for visa refusal. So let's say everything is good, your IELTS is 8.5, you have original bachelor's document, you have everything correct, you have everything there to get your visa, but let's say you submit some false or falsified bank documents or anything, pay slips or anything like that. And if the embassy can determine, if the embassy will run their due diligence checks, and if they can see that it's a fake document, they will not see anything else. Your visa will be rejected then and there, and you'll probably be on their block list. So if you get a refusal and if you submit fake documents, they have a list of applicants who have submitted false documents, and you will be on that list. So that will mean that you won't be able to apply for the Schengen visa for the next 5 years, 1 year or whatnot. তো সেই ক্ষেত্রে স্যার, আমাদের স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এজেন্সি মুখী হয় কিংবা অন্য কারোর কাছে সমর্পিত হতে চায় যে স্যার আমার ফাইলটা পুরোপুরি গুছিয়ে দেন। তো সেই ক্ষেত্রে মানে যার কাছে আমি সমর্পিত হচ্ছি বা যাকে আমি দায়িত্ব দিচ্ছি, সে যে আমার ডকুমেন্টস গুলা ঠিকভাবে দিচ্ছে কিংবা ফেক ডকুমেন্ট শো করছে না, সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা কিভাবে বুঝবে? এটা হচ্ছে আমি স্টুডেন্টের হয়ে কথাটা বললাম স্যার। I think the internet is a very powerful tool,
বিকজ আপনার একটা স্টুডেন্ট স্টাডি ভিসার জন্য কিন্তু আপনার ডকুমেন্টস গুলোই যাচ্ছে। সো আপনার ডকুমেন্টস গুলা কিন্তু এমবিসি বানাই দিবে না। সো আপনার এসএসসি এইচএসসি ডকুমেন্টস, আপনার বার্থ সার্টিফিকেট, আপনার পাসপোর্ট, আপনার এনআইডি, আপনার ইউনিভার্সিটি ডকুমেন্টস, আপনার আইএলটিএস, আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টস এন্ড এভরিথিং। সো এই ডকুমেন্টস গুলো কিন্তু আপনার কাছ থেকে এজেন্সির কাছে যাচ্ছে, এজেন্সি জাস্ট রিঅর্গানাইজ করে দিচ্ছে। কিছু ডকুমেন্টস হয়তো যেখানে এজেন্সি বা যেখানে ইউনিমাস যেটা কাজ করে, দ্যাট ইজ ট্রান্সপারেন্সি। সো একটা স্টুডেন্টকে সবসময় ইনফর্ম থাকতে হবে যে আমার ডকুমেন্টস গুলো কিভাবে সাবমিটেড হচ্ছে, আমার ডকুমেন্টস গুলো কি কি যাচ্ছে। বিকজ অবভিয়াসলি যখন একজন এক্সপার্ট কাউন্সিলর সাচ এস ইউর সেলফ যখন একটা ফাইল সাবমিট করবে, দ্যাট উইল বি উইদাউট এনি কোয়েশ্চেন would be perfect, 100% correct and everything. But you know, human is to err. So definitely a student has to be involved in the process all the time and have to see that what sort of documents are being submitted, whether everything is correct or not. You know, it's better to take a few days and double check everything. So I would suggest to the students that always, doesn't matter if your file is being processed by someone else, I would say that be involved in that process. Take a look at those documents that are being submitted, make sure that everything is correct. You know, just go out there because it's your application. You are the applicant, you are who's going there, so you have to know all the things that are, you know, involved in the process. So I would just say that stay involved. That means students should be aware about their processing, and they are to be considered, or they are to be determined that what is going on. যে যেভাবে বললো ওইভাবে শুনলেই হবে না, তার নিজেকে নিজের বিচার করতে হবে। ওকে, আমরা সেলিম পারভেজ স্যারের কাছে আমরা একটু যাবো। স্যার, সেলিম পারভেজ স্যার, আমাকে স্যার আরেকটা মানে স্টুডেন্টরা পিয়ারের ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। ফারহান স্যার, সেলিম স্যার মানে নেটওয়ার্কের বাইরে আছেন, আপনি একটু Sure. PR definitely ইউরোপে PR প্রসেসটা I would say ক্যানাডা থেকে একটু বেশি লেংদি, একটু সময় বেশি লাগে। সো ইউজুয়ালি যেটা হয় যখন আপনি ব্যাচেলার্স বা মাস্টার্সে আসবেন, ডিপেন্ডিং অন ইয়োর স্টাডি পিরিয়ড, ইউ উইল গেট দ্য রেসিডেন্স পারমিট। So you come with a visa, you apply for the long-term visa, and once your long-term visa, once you come to the country, once your destination country, you can apply for the residence permit, which will be given for the duration of your studies. So আপনি যদি ব্যাচেলার্স আসেন, আপনাকে ইউজুয়ালি 3 থেকে 3.5 বছরের রেসিডেন্স পারমিট দেওয়া হবে। আপনি যদি মাস্টার্সে আসেন, সেক্ষেত্রে আপনাকে 2 থেকে 2 বছর বা 2.5 বছর যেটাই হোক আপনার রেসিডেন্স পারমিট দেওয়া হবে। অনেকে বলতে পারে যে যদি আমি 3 বছরের মধ্যে পড়াশোনা শেষ করতে না পারি তাহলে কি আমাকে বের করে দিবে নাকি? না, বের করে দিবে না। আপনি তখন এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে for this and this reason আমি আমার পড়াটা এই টাইমের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারিনি, so I need extension, and usually আপনাকে এক্সটেনশন দিবে। So once that's there, so পড়াশোনা করার পরে প্রত্যেকটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি মোর অর লেস আপনাকে 6 মাস থেকে 9 মাসের মতো একটা টাইম দেয়, জব সার্চিং ভিসা যেটাকে বলে, বা একটা এক্সটেনশন দেয় যে এই টাইমটার ভিতরে আপনি যেন কান্ট্রিতে যদি আপনি কোয়ালিফাইড হন, ডেফিনেটলি ইউল গেট জবস। সো ইউজুয়ালি জব পাওয়ার পরে আপনাকে আপনার রেসিডেন্স পারমিটটা ইউজুয়ালি এক্সটেন্ড করবে। সো ইউরোপে যেটা হয় অ্যারাউন্ড 5 বছরের মতো থাকলে ইউ আর এলিজিবল ফর দ্য পিআর। So then you can learn the language or meet other requirements, and then you can apply for the PR. And once you get the PR, rules হচ্ছে usually 2 বছর, but usually PR পাওয়ার 6 মাসের মধ্যে আপনি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। Wow, excellent opportunity. So around it will take around 6 to 7 years to, if you want to become a citizen of another European country. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমরা সেলিম স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন নিব, একটা দর্শকের কোশ্চেন আছে, আমরা ফারাজ স্যারের কাছে নিব। হাউ মাচ পসিবিলিটি টু স্কলারশিপ ইন ডেনমার্ক? স্যার একটু যদি বলতেন। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার এই লাস্ট 2000 এই বছরই না সেপ্টেম্বর, হ্যাঁ এই বছরই সেপ্টেম্বরেই আমাদের যে স্টুডেন্ট ছিল, এর নাম হচ্ছে মেহেদি হাসান, ড্যাফোডিল স্টুডেন্ট ছিল। ওর সিএসসি ডিপার্টমেন্টের সিজিপিএ ছিল সম্ভবত 3.6 প্লাস আউট অফ 4 এর মধ্যে। ওর আইএলটিএসটা ছিল চমৎকার, 8 ছিল। তো আমরা ডেনমার্কে প্রসেস করি 2টা ইউনিভার্সিটিতে, একটা কোপেনহেগেনের ভিতরে, আরেকটা ছিল কোপেনহেগেন থেকে একটু দূরে, কিন্তু ওই ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ছিল আবার কোপেনহেগেনে। তো কোপেনহেগেন বেস মানে আপনার ডেনমার্কের যে রাজধানী, কোপেনহেগেন বেস থাকতে চেয়েছিল, তো 2টা ইউনিভার্সিটি আমি অ্যাপ্লাই করে দিই। তো একটা থেকে ওর অ্যাডমিশন হয়, আরেকটা থেকে ওর অ্যাডমিশন প্লাস টিউশন ফিস ওয়েভার প্লাস স্টাইফেনও হয়।
ওকে ইউনিভার্সিটি 1100 ইউরো পার মান্থ দিবে স্টাইপেন্ড। 1100 ইউরো Wow, 1100 ইউরো পার মান্থ, অ্যামেজিং 1100 ইউরো। মাই আপনার গুডনেস টিউশন ফিজও নেই। তো এখন হয় কি, টিউশন প্রোফাইল যার যত বেশি, হ্যাঁ প্রোফাইলটা যার যত বেশি ভালো হবে স্কলারশিপের চান্সটা তত বেশি বাড়বে। বাদ বাকি এন্ট্রান্স স্কলারশিপ শুরুতেই এই স্কলারশিপ পাওয়ার মানে চান্সটা একটু মানে পাওয়াটা একটু টাফ হয়, কিন্তু যাওয়ার পর ফানাসার যেটা বললো, যাওয়ার পর আসলে বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ পাওয়া যায়, মেরিট বেস স্কলারশিপ পাওয়া যায়, ইরাসমাস স্কলারশিপ পাওয়া যায়, মুন্ডুস স্কলারশিপ পাওয়া যায়, বিভিন্ন রকম স্কলারশিপ গুলো পাওয়া যায় যাওয়ার পর। কিন্তু শুরুতে হয় কি ইউরোপ কান্ট্রি গুলোতে এন্ট্রান্স স্কলারশিপ যেটা এটা পাওয়া একটু কঠিন, কিন্তু প্রোফাইল যদি ভালো হয় পাওয়া যায়। থ্যাংক ইউ স্যার একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি স্কলারশিপের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে স্কলারশিপ গুলো ইউজুয়ালি হয় স্কোর বেস সিস্টেমে। সো দেখা যায় কি অনেক সময় অনেক বছর হয় যে আপনি আইএলটিএস 7.58 নিয়েও স্কলারশিপ পাইলেন না। সো আপনার মনে হতে পারে অদ্ভুত ব্যাপার, গত বছর একজন 7.5 দিয়ে স্কলারশিপ পেয়ে গেল, আমার তো আইএলটিএস ভালো ছিল, জব এক্সপিরিয়েন্স ছিল, আমি কেন পেলাম না? তো ইউজুয়ালি যেটা হয় প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আপনাকে স্কোর দিবে যে লেটস সে 100 যদি হয় হাইয়েস্ট পয়েন্ট, আইএলটিএস এর জন্য 20, জবের জন্য 20, আপনার ব্যাচেলার্স এর ডিগ্রি সিজিপি এর জন্য 20, আপনার পার্সোনাল ইন্টারভিউ এর জন্য 20, এবং আপনার যদি কোনো অ্যাডমিশন এক্সাম থাকে সেটার জন্য একটা স্কোর হয়। তো সেই সবগুলো স্কোর অ্যাকুমুলেট হয় এবং যোগ করে আপনার স্কোর যত হবে, ধরেন আপনি 20-এর ভিতর 70 পেয়েছেন লেটস সে ফর এক্সাম্পল। এখন ওই বছর আপনার ওই কোর্সে 100 জন অ্যাপ্লাই করেছে, 100 জনের মধ্যে 20টা স্কলারশিপ দিবে, এখন 20 জনের স্কোরই আছে 80। সো সেক্ষেত্রে আপনার মনে হতে পারে যে আচ্ছা আমি আইএলটিএস 7.5 দিয়েও কেন স্কলারশিপ পেলাম না, বিকজ আপনার আগে ওই 20 জনের স্কোর 80-র মতো আছে, আপনার হয়তো 75 বা 76 আছে, তো সেক্ষেত্রে আপনি স্কলারশিপটা পাবেন না। অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি স্কোর পেয়েছেন 65, বাট ওই বছরে লেটস সে এই বছরে এই পার্টিকুলার কোর্সে অ্যাপ্লিকেন্ট নেই যারা আপনার থেকে হাই স্কোর পেয়েছে। সো সেক্ষেত্রে আপনি 65 দিয়েও আপনি স্কলারশিপ পেয়ে যাবেন যদি আপনি টপ 5% থাকেন। আরেকটা জিনিস যেটা হয়, সেটা আমি যেটা স্টুডেন্টদের নিরাশ হতে মানা করি, সেটা হচ্ছে আপনি যদি ইনিশিয়ালি স্কলারশিপটা নাও পান, তো ইউজুয়ালি হয় কি লেটস সে একটা কোর্সে 50 জন অ্যাপ্লাই করেছে, 30 জন চান্স পেয়েছে, 10 জনকে স্কলারশিপ দিয়েছে, আপনি আছেন 12 নম্বরে বা 13 নম্বরে। ওই যে 10 জন স্কলারশিপ পেয়েছে ওই 10 জন কিন্তু আরো অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছে। সো সেই স্টুডেন্ট গুলো যখন একটা ভালো অপরচুনিটি পায় ওরা কিন্তু ওখানে চলে যাবে। দ্যাট মিনস তখন আপনি ওয়েটিং লিস্ট থেকে আপনাকে টানা হবে। সো এইখানে টাল থেকে অনেক অনেক মানে এটা অনেকবার হয়েছে যে ঢাকা থেকে ফ্লাই করার সময় স্কলারশিপ পায়নি, টিউশন ফি ফুল পেমেন্ট করে আসছে, দেন এখানে এসে ক্লাস শুরু করার পর বলতেছে যে তুমি তো ওয়েটিং লিস্ট থেকে স্কলারশিপ পেয়েছো, সো এই না তোমার টিউশন ফি রিফান্ড। সো এই জিনিসটাও হয়। সো ডেফিনেটলি এটাতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনি স্কলারশিপ আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য এটা ডেফিনেটলি ভেরি প্রেস্টিজিয়াস and very helpful as well from the financial point of view. So there are lots of chances in Europe. I mean, if you want to get scholarship, I would say, I mean, there's no place better than Europe. ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা স্টুডেন্টকে এইভাবে বলতে পারি, বা ইউনিমাস যেটা করে যে একটা স্টুডেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে বা আমাদের কনসালটেন্সি নেয়, তখন আমরা যেটা করি তার পেপারস গুলো আগে আমরা জমা দিতে বলি। জমা দেওয়ার পর আমাদের এখানে একটা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ আছে, ওরা আগে অ্যাসেসমেন্ট করে প্রথম যেই টার্গেটটা থাকে যে আমাদের স্টুডেন্ট যেন স্কলারশিপ পায়। আর যদি স্কলারশিপ পায় সেটা হোক সেটা 20% কিংবা 30%, যদি স্কলারশিপ থাকে সেক্ষেত্রে এমবাসিতে ভিসা পাওয়াটা অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। স্যার আপনি কি আমার সাথে একমত কিনা স্যার? ডেফিনেটলি আপনি যখন একটা ভালো প্রোফাইল থাকবে, আপনি যখন একটা স্কলারশিপ পাওয়া, মানে বেসিক্যালি স্কলারশিপ মানেটা কি? স্কলারশিপ মানে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থিংস দ্যাট ইউ আর এ ভেরি গুড স্টুডেন্ট এন্ড আপনার আপনার মেধাটা তারা সেই পার্টিকুলার কোর্সে ডেফিনেটলি তারা ইভ্যালুয়েট করতেছে। সো ডেফিনেটলি যখন একটা ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু অলরেডি দিস ইজ এ এক্সট্রা ইনভাইটেশন, আপনাকে একটা যখন অ্যাডমিশন লেটার দেয় দ্যাটস এন ইনভাইটেশন যে come to our university. যখন আপনাকে স্কলারশিপ দিচ্ছে, that is an add, that is an extra, that is a very strong plus. So I would say that yes, scholarship পেলে আপনার ভিসার পসিবিলিটিস ডেফিনেটলি অনেক বেড়ে যাবে। ফারহান স্যার একটা কোশ্চেন আছে, আপনি একটু দেখবেন। পোল্যান্ড অর চেক রিপাবলিক স্টুডেন্ট ভিসা কনসিডারিং অ্যাজ এ Schengen visa to move all over the Europe fruitfully. Is it true? What are you thinking about that, sir? It is true. Definitely true. So if you're a no doubt student, about that. That's supposed to get to check university so you can move around Europe, you can go for holidays, study, vacations, or whatever. Sure.
স্যার দেখতে দেখতে প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। What about your suggestion with a view to the students of Bangladesh or university students, those who are willing to study in abroad, but they are searching, but they are not getting the right person, right place? So what will be your suggestion with a view to them, sir? Well, to specifically to Unimas students, Unimas was created by students for the students. So everything is student focused, and this is I think what we're trying to do here is basically bring the transparency back, because Bangladeshi student agencies have a very bad reputation, very bad reputation, and students always get scammed off because একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন 18 বছর 19 বছর 20 বছরের একটা স্টুডেন্ট, বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ইজ নট অ্যাওয়্যার অফ আ লট অফ থিংস। বেশিরভাগ স্টুডেন্টই ইনফরমেশনের ল্যাকিংস আছে, প্রপার সোর্সের অভাব আছে, এন্ড এরপর থেকে যখন এজেন্সিস গুলা স্টুডেন্টদেরকে ম্যানিপুলেট করে অথবা তাদেরকে ভুল ইনফরমেশন দেয় অথবা বিভিন্নভাবে হ্যারাস করে, সো আই থিঙ্ক দিস হ্যাজ টু স্টপ, and this has to stop for good. This cannot go on. So with that in mind, Unimust was created, and Different things. we basically want to just boast transparency that Exactly. it's a free class. You can come wherever you want. You can tell us your problems. We'll try to help you our best. And I think Unimust is going in a direction where it will turn into a non-profit organization where we can basically make the students feel comfortable without any sort of financial strings attached. So we are trying to go in that direction, but for us to be sustainable that way, we'll have to go a long way. So I would just say this to the Unimust specific students or who are interested in Unimust, that come, give us a try, give it a shot, spend a day in our office or a half a day in our office, talk to our beautiful and intelligent and super informed counselors like yourself and Salim Professor, and you'll feel the difference. You'll know what it's about. So definitely, you're more than welcome to Unimust. Thank you very much for being with us, sir. এখন আমরা জাস্ট সংক্ষেপে সেলিম স্যারের কাছ থেকে জানবো যে আপকামিং স্টুডেন্ট যারা এখনো ঘুরছে, কোথায় যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, কারণ এক একজনে এক এক রকম ভাবে এক্সপ্লেইন করে। কেউ বলছে আইএলটিএস ছাড়া আপনি ডেনমার্কে যেতে পারবেন, কেউ বলছে আইএলটিএস ছাড়া আপনি সুইডেনে যেতে পারবেন, আপনি স্কলারশিপ পেয়ে যাবেন, আবার অনেকে বলতেছে না আইএলটিএস ছাড়া হবে না, কেউ বলতেছে ব্যাংকে 30 লাখ টাকা দেখাতে হবে, কেউ বলতেছে 10 লাখ টাকা দেখাতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের স্টুডেন্টরা একটা হেফাজতের মধ্যে পড়ে আছে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে কার কাছে যাবে। যার কাছে যায় তার কথা শুনলেই ভালো লাগে, যার ফলশ্রুতিতে স্টুডেন্টের রিফিউজ হয়। রিফিউজ হয়ে যাওয়া মানে একটা স্টুডেন্টের লাইফ থেকে 2 বছর কিংবা 1 বছর ঝরে যাওয়া। তো আমরা কোনোদিনই চাই না আমাদের ইউনিমাস্ট, স্যার যেটা বলছিলেন, ইউনিমাস্ট বিশ্বাস করে স্বচ্ছতায়, ইউনিমাস্ট বিশ্বাস করে সার্ভিসে। তো ইউনিমাস্ট চায় না যে কোনো একটা স্টুডেন্ট রিফিউজ হোক। তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনার আপকামিং স্টুডেন্টদের জন্য সাজেশন কি থাকবে বা তাদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু বলতে চান? আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার সাজেশন যেটা থাকবে স্যার, যে স্টুডেন্ট যারা হয় কি, বেশিরভাগ অনেক স্টুডেন্ট আমরা দেখি যে আসলে তার কাছে শুধুমাত্র ডকুমেন্টস আর পাসপোর্ট আছে। তো সে করে কি, ওই অথেন্টিক ইনফরমেশন নিজে নিজে কিছু সার্চ না করে এক এজেন্সিতে গেল, এই কথা বললো যে ভাই কিচ্ছু লাগবে না, আপনার ইউএস এর ভিসা হয়ে যাবে, কিছুই লাগবে না, আপনার কানাডার ভিসা হয়ে যাবে, আপনার এত টাকা লাগবে হয়ে যাবে। কিন্তু এখন হয় কি স্যার, স্টুডেন্ট গুলো যদি একটু নিজেরা যদি সার্চ করতো যে আসলে হ্যাঁ এই ইউনিভার্সিটিতে যাব, এই কান্ট্রিতে যাব, এর আসলে ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্টটা কি, এই এমবাসি দ্বার হবে, এই এমবাসি আসলে ব্যাংকের রিকোয়ারমেন্টটা কি, কিছু লাগতেছে আসলে লাগতেছে না, এগুলো যদি নিজেরা যদি একটু গুগল করে স্যার, মানে স্টুডেন্ট এখনকার তো সবার হাতে স্মার্টফোন থাকে, একটু 2 মিনিটে যদি গুগল করে তাহলে কিন্তু স্যার জেনে যায়। তো আর 2-1টা কনসেপ্টের ফার্ম ঘুরলে এরা বুঝতে পারে যে আসলে অথেন্টিক কে আর আসলে কে ফেক কাজ করতেছে। তো এই সেক্ষেত্রে হয় কি স্যার, একটু যদি স্টুডেন্ট নিজে গুগল করে জাজ করতে পারে সহজেই। তো আমরা যেটা করি, আমাদের যেরকম আসলে দিক নির্দেশনা গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে, আমাদের সিও স্যার, আমাদের ফারহান স্যার, আমাদের এমডি ম্যাম, আসলে ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে আসলে এইভাবে সাজানো হয়েছে, এইভাবে সাজানো যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে, আমরা এইভাবে রেডি হচ্ছে যে একসময় স্টুডেন্টের কাছে আমরা একটা পয়সা বেনিফিট নিব না। আমরা বলবো যে আমাদের কোনো সার্ভিস চার্জ নেই, আমাদের কোনো সার্ভিস চার্জ নেই, আমরা আপনাদের ফাইলের কাজ পুরো ফ্রি করে দিব। এখন আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি ওইরকম দিকে। আর্নিং ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ, স্টুডেন্টের কাছ থেকে আমরা 1 পয়সা নিব না, স্টুডেন্টের কাছ থেকে 1 পয়সা নিব। We are waiting for that day.
আমরা সেই জি, দিনের স্যার। জন্য প্রত্যাশা ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমরা 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 এই দিকে আগাচ্ছি। ওকে তো সেক্ষেত্রে হয় কি স্টুডেন্ট যদি, জি স্যার বলুন স্যার। স্যার ইউ গো। তো হ্যাঁ সেক্ষেত্রে হয় কি স্টুডেন্ট যদি ধরেন আমাদের অফিসে আসে, visit করে, তো আমিও ফেরত দিয়ে দিচ্ছি তাহলে কাজ করে আমরা, আপনি আইএল টেস্ট দিয়ে আসুন। তো ওই স্টুডেন্ট বলতেছে যে, ভাই আমার এই ফাইলে তো অন্য এজেন্সি বলছে যে আমার ভিসা হয়ে যাবে। তো ভাই আমি তো দেখতেছি আপনি দাঁড়ানোর সাথে সাথে রিজেক্ট হয়ে যাবেন। তো এজেন্সি হয় কি আমাদের, যেমন স্যার বললো ট্রান্সপারেন্সি, আমাদের শুরুতে একটা ফি থাকে, তাও আবার অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট হওয়ার পর, আর শেষে আমাদের ফাইল ওপেনিং 5000, ভিসা হয়ে গেলে অনলি 60000। এয়ার টিকিটের চেয়েও আমাদের সার্ভিস চার্জ কম। বিভিন্ন দেশে এয়ার টিকিট যেটা আছে 70, 80, 90, 1 লাখ পর্যন্ত চলতে, তার চেয়ে আমাদের সার্ভিস চার্জটা কম হয়ে থাকে। তো এর ইন দা মিডল যে সমস্ত খরচগুলো হয় এট অ্যাকচুয়াল, স্টুডেন্টের একটা পয়সা বাড়তি দেওয়া লাগবে না। এভাবে আমরা ট্রান্সপারেন্সি কাজটা করতেছি। তো স্টুডেন্ট যদি আমাদের কাছে আসে, যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেছে, বিভিন্ন কনসালটেন্সি করতেছে, নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করতেছে, তো এরকম যদি আমাদের কাছে একটাবার আসে, 10 মিনিট, 15 মিনিট, আধা ঘন্টার জন্য কাউন্সিলিং নেয়, তো একটা ভালো একটা গাইডলাইন পাবে। আবার অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি স্যার, যেমন হচ্ছে সে কানাডার অ্যাপ্লিকেশন করে অফার লেটার নিয়ে আসে, এখন বলতেছে ভাই পরবর্তী ফাইলটা আমাকে গুছিয়ে দেন। এরপর ধরেন যে স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করছে নিজে নিজে, অথবা অন্য যে কোনো দেশে অ্যাপ্লিকেশন করার পর ভিসা অ্যাপ্লিকেশন আটকে গিয়েছে, তো বলতেছে সেলিম ভাই আপনি আমার পরবর্তী ফাইলের কাজটা করে দেন। তো আমি বলতেছি ভাই আমি আপনার ফাইলের কাজটা করা যাবে না। বলে কেন? বলে আপনার ব্যাংক তো রেডি করার দরকার ছিল অ্যাপ্লিকেশনের শুরু থেকে, যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন বা তার আগে থেকে আপনার ব্যাংকের কাজটা করা দরকার ছিল। এখন আপনি যে অবস্থায় আসছেন, এখানে আমি তো ব্যাংকের কোনো হেল্প করতে পারবো না। তো বলে ভাই আমাকে তো অমুক এজেন্সি বলছে এইটা করে দিব, ওইটা করে দিব, ওনাদেরকে এত দেওয়া লাগবে। তো বলছে ভাই উনারও করে দিলেও আমি পারবো না, কারণ ওনারা যেভাবে ডকুমেন্টস গুছাবে আমি ওই কাজ আমি করতে পারবো না ভাই। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট যে ভাই অ্যাপ্লিকেশন করুন, কান্ট্রি চুজ করুন, নিজের ক্যারিয়ারকে যে দেশেই বিল্ড করতে চান, একটা বার আমাদের যারা কাউন্সিলর আছেন, অবশ্যই স্যার আছেন, আমি আছি, আরো অনেকে যারা আছেন, একটা বার আমাদের অফিসে আসুন, আমাদের কথাবার্তা শুনুন। ইনশাল্লাহ আপনি আমাদের কাছে ফাইল প্রসেস না করলেও ভালো একটা গাইডলাইন পেয়ে যাবেন। এক্স্যাক্টলি স্যার, মানে সত্যি 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 অনেক অনেক অনুপ্রেরণা পেলাম আপনাদের কাছ থেকে, ফারহান স্যার এবং সেলিম পারভেজ স্যারের কাছ থেকে। আসলে সত্যি কথা যেতে ইচ্ছা করছে না, তারপরেও যেতে হবে, কারণ হচ্ছে সময় প্রায় অনেক ঘুরে যাচ্ছে। তো আমরা আপনাদেরকে প্রত্যাশা করছি অন্য কোনো একটা প্রোগ্রামে আপনারা কান্ট্রি ওয়াইজ আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করবেন। আমরা চাই কোনো একটা স্টুডেন্ট যেন বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে, প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট যেন তার স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। কারণ হচ্ছে স্বপ্ন একটা স্টুডেন্ট দেখে, বাট স্বপ্নটা যখন ভেঙে যায়, এর থেকে বড় কষ্ট কিন্তু আর হয় না। অ্যাজ এ কনসালটেন্ট, মানে প্রথমে যে জিনিসটা আমি বলতে চাইবো, যে আগের প্রোগ্রামে বলেছিলাম হোয়াট ডাজ মিন বাই কনসালটেন্ট অর কাউন্সেলিং অর কাউন্সিলর। কাউন্সিলর মিনস ভরসা স্থল, যাকে বিশ্বাস করা যায় হৃদয় থেকে, যার কাছে কথা থাকবে আমানত স্বরূপ, যিনি শুধু নিজের স্বপ্ন দেখবেন না, অন্যকে দেখাবেন কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয়। দ্যাট ইজ কল কাউন্সিলর। তো ওই কাউন্সিলররাই কিন্তু আমাদের ইউনিমাস্টে আছে, যারা শুধু নিজে সফল না, সে অন্যকেও শেখাবে কিভাবে সফল হতে হয়। আমাদের সাকসেস হিস্টোরি দেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত করে দিতে পারি যে আমাদের কাছে যদি কোনো স্টুডেন্ট আসে, তাহলে ইনশাআল্লাহ তারা ঠকবে না। আমাদের আশেপাশে যেই এজেন্সি গুলো আছে, প্রত্যেকে সবাই ভালো, সবাই সুন্দর কাজ করছে, আমরা কাউকে ডিমোটিভেটেড করছি না। বাট যারা স্টুডেন্টদেরকে ভালোবাসছে, ভালো সার্ভিস দিচ্ছে, তাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যারা মিসগাইডেড করে স্টুডেন্টদেরকে, তাদের উদ্দেশ্য বলবো যে তারা যেন সঠিক পথে স্টুডেন্টদেরকে গাইডলাইন দেয়। তো স্যার, এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ইউনিমাস্টের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন কোনো পর্বে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এতক্ষণ জানলাম ইউরোপের প্রসেস সম্পর্কে, যে হাউ টু প্রসেস দ্য ফাইল টু গো টু অ্যাব্রড অর ইউরোপ। আসলে ইউরোপ নিয়ে আমাদের অনেকের অনেক রকমের ধারণা ছিল এতদিন। যেই প্রবলেম গুলা বা যে কোশ্চেন গুলা আজকে আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে
পেয়ে গেছি যে কিভাবে ইউরোপের ভিসা পেতে হয়, কিংবা স্টাডি গ্যাপ থাকলে কিভাবে এই স্টাডি গ্যাপটাকে ওভারকাম করে আমরা সফলতার শীর্ষে পৌঁছাতে পারবো, সে ব্যাপারে আমরা আলোচনা করবো। অ্যাকচুয়ালি হাউ ইউনিমাস ডাজ, আমরা ইউনিমাস আপনাদেরকে প্রথম যে পেপারস গুলো আমরা নিয়ে আমরা প্রথমে চেষ্টা করবো স্কলারশিপ যাতে করানো যায়, কিংবা যদি অল্প পরিমাণে স্কলারশিপ পাওয়া যায় এটা আপনাদের জন্য বেটার হবে। সম্রাট বাবরের একটা সিদ্ধান্ত এই উপমহাদেশকে 200 বছর পিছিয়ে দিয়েছিল। সিদ্ধান্তটা ছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শুল্ক মুক্ত ভাবে এই উপমহাদেশে ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছিল। পর্তুগিজরা হেরে গেল, ফরাসিরা হেরে গেল, শুধুমাত্র টিকে রইল ইংরেজরা। তো আপনার সেই সম্রাট বাবরের মতো করেই বলতে হয় যে একটা সিদ্ধান্ত সেদিন যদি সম্রাট বাবর চিন্তা ভাবনা করে নিত, তাহলে আজকে আমরা এত দূর পিছিয়ে যেতাম না। তো আপনার একটা সিদ্ধান্ত যে কোথায় কাজ করবেন, কার কাছে সমর্পিত হবেন, কার কাছে আপনি ফাইলটা দিবেন, আপনার এই একটা সিদ্ধান্ত আপনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাট হারানোর কিছু নাই, এক্সপিরিয়েন্স হবে। তো আপনাদের সবার সাথে আমাদের দেখা হবে সেই প্রত্যাশা রেখে বিদায় নিচ্ছি। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।